student. So in the last period we have already learned about the inverse of matrix by adjoint method, and today we are going to again learn the adjoint method, how to find out the inverse of matrix within a 5 minutes. We can find out the inverse of matrix by using adjoint method. We can find out the inverse of matrix by adjoint method in a 5 minutes. So it is a tricks. So I again repeat to find out the inverse of matrix by adjoint method. So see here. So first of all we have the formula for inverse of finding the inverse of matrix by adjoint method. So it is a formula, that is A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. So first of all take one example. So we consider this example A as a 2, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 1. So to find the inverse of matrix we should have to take a determinant. If the value of that determinant is not equals to 0, value of this matrix, and we take a determinant of this matrix, and if it is not equals to 0, then we conclude that the A inverse exists. If it is 0, then there is no need to proceed again to find out the inverse of matrix. So we solve this as a determinant. So we have the procedure of to find out the determinant of matrix. So here we solve, and it is equals to minus A. So 2 into minor of this minus 1, take as a center number as a minus, that is negative, and take the determinant of take the minor of this, and 3 into minor of this. So it is equals to minus 8. So first of all, minus 8 is not equals to 0, therefore it is a singular matrix. It is a non-singular matrix. Therefore we can take the inverse of this matrix. So it is the tricks. So again after this, remember determinant of A is equals to minus 8. Again next procedure is to find the adjoint of matrix. So adjoint of matrix can be obtained by calculating the cofactor of each number and transpose of that number. So first of all to find out the cofactor of each number, we should have to take the minor of each number. So m11 is nothing but m11 is a minor of 2. Minor of 2 can be obtained by replacing first row and first column and take the determinant of remaining number, that is 1, 5, 3, 4, that is 4 into 1, that is 4 minus 15, that is equals to minus 11. So in general m11 equals to minus 11, m12 equals to minus 2, m13 equals to 4, and up to m33, that means m33 is nothing but it is a minor of 4. Minor of 4 can be obtained by replacing third row and third column and take the determinant of 2, 1, 2, 1, that is 2, 1, 2, 1, it is a equal row. That means, and we have the property of determinant, if the row and column are equal, then value of the determinant equals to 0. Therefore 2, 1, 2, 1 has value 0. So minor of 4 is nothing but it is 0. आता यानंतर बघा आपण मायनर कॅल्क्युलेट केले आणि ट्रिक्स 5 मिनिटात कसं होणार आहे. अगोदर तुम्ही काय करणार, एम सफिक्स आय जे म्हणजेच हा मायनर आहे. हा मायनर अगोदर लिहून घ्या, प्रत्येक नंबरचे मायनर लिहून घ्या. जसं आपण काढले minus 11, minus 2, 4, minus 5, minus 2, 4, 2, 4 आणि 0. हे मायनर आपण कॅल्क्युलेट केले. आपल्याला याला कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं, आणि कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट करताना बघा मी सर्कल करतोय, त्याच नंबरला -1 ने मल्टिप्लाय करायचे. सर्कल केलेले नंबर बघा, पहिल्या रो मधला सेंटरचा नंबर, दुसऱ्या रो मध्ये हे दोन कॉर्नरचे नंबर, आणि तिसऱ्या रो मधला हा सेंटरचा नंबर. ह्या रिस्पेक्टिव्ह नंबरला -1 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर आलेले जे नंबर आहेत ते सर्व कोफॅक्टर असतील. म्हणजे आपल्याला कोफॅक्टर कन्वर्ट करताना पहिला हा नंबर, नंतर दुसऱ्या रो मधले हे दोन नंबर, आणि तिसऱ्या रो मधले हा सेंटरचा नंबर, याला -1 ने मल्टिप्लाय करायचं. -1 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा -1 × -2 2 होईल,
-1 इंटू 5 हा +5 होईल, 4 इंटू -1 -4 होईल, 4 इंटू -1 that is equals to -4 आणि बाकीचे नंबर ऍज इट इज राहतील. मग C सफिक्स ij डिनोट द कोफॅक्टर. मग कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट करायचं. सिंपल ट्रिक्स लिहून टाका, डायरेक्टली लिहायचे. -2 याला -1 ने मल्टिप्लाय करा 2, 4 ऍज इट इज, याला -1 ने मल्टिप्लाय करा 5, -2 याला -1 ने मल्टिप्लाय करा -4 आला 2 आणि -1 ने मल्टिप्लाय करा -4 झाला आणि हा 0. हा झाला कोफॅक्टर. हे मायनर आपण कॅल्क्युलेट केले, त्याच्यानंतर कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट केलं. आता आपल्याला काय करायचंय, या कोफॅक्टरला ऍडजॉइंट मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. आणि ऍडजॉइंट काय आहे? ऍडजॉइंट हा ह्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स आहे. म्हणजे C suffix ij raised to t, that means it is a transpose of cofactor, and transpose of cofactor is nothing but it is the adjoint of that matrix. So adjoint of A equals to C suffix ij raised to t. हे लिहिण्याची गरज नाही, फक्त तुम्हाला माहितीच तो सांगतोय. adjoint of A काय आहे, तर C suffix ij it is a cofactor and T denote the transpose of that matrix. So transpose of C suffix ij is equals to, we have to change the respective row in the respective column. That means first row we have to convert as the first column. That is -11, 2, 4, 5, -2, -4, 2, -4, and it is 0. So observe this. First row is converted into first column, second row converted into second column, and third row is converted into third column. So it is a adjoint of A. मग ह्याप्रमाणे आपण adjoint of A कॅल्क्युलेट करायचं आहे. adjoint of A कॅल्क्युलेट करण्यासाठी अगोदर मायनर कॅल्क्युलेट केले, नंतर सेंटरचे पहिल्या ह्या नंबरला रिस्पेक्टिव्ह सर्कल नंबर जे आहेत त्या नंबरला -1 ने मल्टिप्लाय केले की ते कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट होतील. कन्वर्ट झाल्यानंतर त्याचा जो ट्रान्सपोज आहे तो ऍडजॉइंट ऑफ ए आपण म्हणणार आहोत. आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचा आहे. मग आता आपण डिटर्मिनंट ऑफ ए जो आहे तो -8 कॅल्क्युलेट केलाय आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए जो आहे हा कॅल्क्युलेट केलाय. मग इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स जो आहे हा फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपण लिहू शकतो. सो फॉर्म्युल्याप्रमाणे काय आहे, ए इन्व्हर्स इज नथिंग बट इट इज 1 बाय डिटर्मिनंट ऑफ ए, अँड डिटर्मिनंट ऑफ ए इज नथिंग बट इट इज -8 into adjoint of A. Adjoint of A is nothing but it is -11, 5, 2, 2, -2, -4, 4, -4, 0. So A inverse is nothing but it is 1 by -8 into -11, 5, 2, 2, -2, -4, 4, -2, 4, -4, and it is 0. So it is the procedure, and it is very simple procedure to find the inverse of matrix by adjoint method. मग विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला परीक्षेत विचारल्या जाईल की एखाद्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा आहे आणि आपल्याला पर्टिक्युलर मेथड दिलेली नाही, तर त्यावेळेस आपल्याला प्रत्येक वेळेस अगदी शॉर्ट मध्ये आपण इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स बाय adjoint मेथड यूज करायची आहे. आणि करेक्टली अगदी 5 मिनिटाच्या आत आपण कोणत्याही मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स जो आहे तो इतक्या फास्ट डिनोट करू शकतो. तर शॉर्ट मध्ये अगोदर मायनर कॅल्क्युलेट करा. मायनर तुम्ही दोन्ही पण कॅल्क्युलेट करू शकता. मायनर म्हणजे ह्या संख्येचा मायनर घ्यायचा तर तो रो आणि कॉलम्स रिप्लेस करून द्या आणि उरलेल्या संख्येचा डिटर्मिनंट घ्या. मग 2 चा मायनर हा रो आणि कॉलम रिप्लेस केला आणि याचे डिटर्मिनंट घेतलं, बाकी काही नाही. आणि मायनर लिहून घेतले. मायनर लिहिल्यानंतर कोफॅक्टर मध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजे हा सेंटरचा नंबर, हे 2 नंबर आणि हा सेंटरचा नंबर, याला -1 ने मल्टिप्लाय करा, तो कोफॅक्टर येईल. कोफॅक्टरचा ट्रान्सपोज जो आहे तो ऍडजॉइंट ऑफ ए, आणि ऍडजॉइंट ऑफ ए लिहिल्यानंतर त्याला या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. ए इन्व्हर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू ऍडजॉइंट ऑफ ए. तर ही प्रोसिजर आहे. अगदी शॉर्ट मध्ये आपण कोणत्याही मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करू शकतो. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे. अगदी सोपी पद्धत आहे आणि इंटरेस्टिंग आहे. तर कोणतंही एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून बघू शकता. तर आजच्या या भागापुरतं आपण इथं थांबूया. पुढे जे आहे ह्याच इन्व्हर्शन मेथड मध्ये आहे. इन्व्हर्शन मेथड मध्ये आपण ह्याचा यूज करणार आहोत टू सॉल्व द लिनियर इक्वेशन बाय इन्व्हर्शन मेथड. इन्व्हर्सचा यूज करून
आपण एखादं सायमल्टेनियस इक्वेशन कसं सोडवायचंय ते आपण पुढच्या भागामध्ये बघणार आहोत. तर आजच्या दिवस आपण इथं थांबूया. धन्यवाद.